الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. لاکھاں لاکھ اور کروڑہا کروڑ درود و سلام نازل ہو سید النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ دل یہ اعضاء کا بادشاہ ہوتا ہے اور اعضاء یہ فوج ہوتے ہیں. فوج بادشاہ کی اطاعت کرتی ہے. اگر بادشاہ درست رہا، بادشاہ ٹھیک ٹھاک رہا تو ایسی صورت میں فوج درست رہتی ہے، ٹھیک ٹھاک رہتی ہے. لیکن اگر بادشاہ خراب ہو تو ایسی صورت میں فوج بھی خراب ہو جاتی ہے. لہذا بادشاہ کو درست رہنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو جسم دیا ہے، اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں. اس دل کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. لوگوں اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے پاس اطاعت گزار دل لے کر کے جائے گا. اللہ رب العالمین کے پاس ایسا دل لے کر کے جائے گا جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، جس دل کے اندر رسول اللہ سے محبت ہوگی، جس دل کے اندر انبیاء کرام سے محبت ہوگی، جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے محبت ہوگی، وہ دل قیامت کے دن کام آئے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم آیت کریمہ کے اندر غور کریں تو ایک اہم بات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، جبکہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا کے اندر کام آتی ہیں. انسان کے پاس اگر مال و منال ہو اور انسان کے پاس اولاد جیسی نعمت ہو تو آدمی اپنے آپ کو بڑا آدمی تصور کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا انسان تصور کرتا ہے. لیکن اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ چھین لے تو آدمی اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے،
اور یہی دو چیزیں انسان کو زندگی کے اندر اعلیٰ بناتی ہیں اور انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہیں۔ آدمی نے کہیں جا کر کے کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلط کام کر لیا، پیسے کے بلبوتے چھوٹ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ پیسے اور یہ اولاد ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہ آپ کا صحیح سالم دل کام آئے گا، لہذا اس دل کو درست کیجئے، اس دل کو صحیح کیجئے، اس دل کو صحیح سمت دیجئے، اس دل کے اندر صرف اور صرف اچھی چیزیں ڈالیے، نگیٹیوٹی اور غلط چیزیں اس دل سے نکالیے، کیونکہ یہی دل آپ کو کام آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خبردار، تمہارے جسم کے اندر خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ خون کا لوتھڑا درست رہا تو تمہارا جسم درست رہے گا، لیکن اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو یاد رکھو تمہارا جسم خراب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا وہی القلب، لوگوں وہ خون کا لوتھڑا کوئی اور چیز نہیں ہے، تمہارا دل ہے، لہذا اس دل کی دیکھ ریکھ کرو، اس دل کی دیکھ ریکھ کرو، اس دل کے اندر اللہ کی محبت ڈالو، اس دل کے اندر رسول کی محبت ڈالو، اس دل سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ کے جذبات کو دور کرو۔ یاد رکھو، اگر پاک دل اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے جاؤ گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب رہو گے۔ ناپاک دل لے کر کے جاؤ گے، ایسا دل لے کر کے جاؤ گے جس دل کے اندر ایک دوسرے سے متعلق نفرت بھری ہوئی ہے، جس دل کے اندر خیانت کے جذبات ہے، جس دل کے اندر ایک دوسرے سے متعلق غلط سوچ ہے، جس دل کے اندر حسد اور عرصہ ہے، یہ دل اگر اللہ کے پاس لے کر کے جاؤ گے تو کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دل اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے دل کو ایمان کا محل قرار دیا ہے کہ لوگوں اس دل کو حقیر نہیں جاننا، اسی دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ کہتا ہے، اے دیہاتی، قالت الاعراب، دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن سنو، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں آیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیہات میں رہنے والے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دیہاتی لوگوں کو بتلا دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، تم صرف اسلام لائے ہو، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں آیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا میرے بھائی اور دوستو کہ ہر کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا۔ اس مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستو سارے کے سارے مومن نہیں ہیں، سارے کے سارے مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی تقدیر اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام امور پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں میں کبھی بھی ذرہ برابر شک نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو انسان اللہ پر ایمان رکھے گا وہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھے گا، جو انسان اللہ پر ایمان رکھے گا وہ اللہ کے لیے زکات نکالے گا، جو انسان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے گا
वो सदका वो खैरात करेगा, रोजे रखेगा, हज की अदायगी करेगा। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर ये चीजें हमसे नहीं हो रही है, हमें मालूम है कि अल्लाह एक है, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सदका खैरात नहीं करते, ज़कात की मुकम्मल अदायगी नहीं करते, इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करते, तो यकीन मानिए आप मुसलमान तो हो सकते हैं लेकिन मोमिन हरगिज नहीं हो सकते। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, ऐ रसूल वो लोग आपको गमज़दा ना करें जो कुफ्र में सबकत ले जा रहे हैं, जो लोग अपनी जुबान से कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन उनके दिल ईमान नहीं लाए होते हैं। इस आयत करीमा से हमें ये मालूम होता है कि अगर कोई आदमी ये दावा करे कि हम मोमिन है, कोई आदमी ये दावा करे कि हम मोमिन है, लेकिन उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोग मोमिन नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, मोमिनों की ये निशानी है, मोमिनों की ये सिफत है, जैसे ही उनके दिलों के अंदर ईमान जैसी नेमत आएगी वैसे वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेंगे। उनके दिलों से नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट, उनका दिल गंदगियों की आलूदगी से बिल्कुल पाक और साफ होंगे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुले हुए बंदे होंगे। उनके दिल के अंदर जो कुछ होगा वही उनकी जुबान पर भी होगा। वो किसी चीज को छुपा करके नहीं रखेंगे, हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, अल्लाह का जिक्र व अज़कार करेंगे। यकीन मानिए अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो आप अपने आप को मोमिन तसव्वुर कीजिए, लेकिन अगर मज़कूरा चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप अपने आप को मुसलमान गर्दानिए, मोमिन गर्दानने के लायक आप हरगिज नहीं है। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इतना अहम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की शक्ल सूरत की तरफ नहीं देखता, अल्लाह ताला इंसान के मालो मनाल की तरफ नहीं देखता कि आदमी के पास कितना बैंक बैलेंस है, आदमी की जायदाद कितनी दूर तक फैली हुई है, आदमी के पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं। अल्लाह इसकी तरफ नहीं देखता, अल्लाह किसकी तरफ देखता है? अल्लाह इस दिल की तरफ देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों की तरफ नहीं देखता, तुम कितना खूबसूरत हो, तुम कितना हैंडसम हो, तुम्हारे जिस्म की साख्त कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे पास कितने माले मनाल है, इसकी तरफ अल्लाह नहीं देखता। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, तुम्हारे आमाल की तरफ देखता है। एक आदमी ऐसा है जो काला कलूटा है, जिसकी जाहिरी साख्त बेहतर नहीं है, जिसकी बदसूरती से लोग उसे नापसंद करते हैं, लेकिन अगर उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, उस दिल के अंदर रसूल की मोहब्बत है, उस दिल के अंदर नमाज से मोहब्बत है, वो दिल अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करता है, तो मेरे भाई और दोस्त वो इंसान उस खूबसूरत आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर है जो बज़ाहिर खूबसूरत तो नजर आता है, जिसके लिबासों पोशाक तो बड़े अच्छे होते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं होती, नमाजों की अदायगी नहीं करता, नफरत, तकब्बुर, गुरूर, घमंड उसके दिलों के अंदर भरा रहता है। जब अल्लाह की जमीन पर चलता है तो अकड़ करके चलता है। ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक महबूब हरगिज नहीं हो सकता। लिहाजा मालूम हुआ कि हमें और आपको अपने दिलों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने दिलों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीन माने अगर आपका दिल दुरुस्त हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों आप हर जगह कामयाब और कामरान रहेंगे। लेकिन अगर आपका दिल दुरुस्त नहीं हुआ तो इस दुनिया के अंदर भी लोग आपको बुरा कहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसी दिल की बुनियाद पर अल्लाह ताला के यहाँ फैसले भी होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक ही जैसा अमल करते हैं, नमाज में पूरी सब भरी हुई होती है, लेकिन उनमें से हर एक का सवाब मुख्तलिफ होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नर रजुल ला यंसरिफु वमा कुतिबा लहु इल्ला उसरु सलातिही तुसरुहा सुमुनुहा सुबुहा सुदसुहा खुमुसुहा रुबुहा सुलुसुहा निसफुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आदमी सलाम फेरता है,
نماز میں ہوتا ہے سلام پھیرتا ہے تو اس کے سلام پھیرنے کی وجہ سے اس کی نماز کا یا تو 10واں حصہ لکھا جاتا ہے یا 9واں حصہ لکھا جاتا ہے یا 8واں حصہ لکھا جاتا ہے یا 7واں 6واں 5واں 4واں 3واں یا پھر آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آدمی صف کے اندر موجود ہے نماز کی ادائیگی کرتا ہے اس کے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع ہے، اس کے دلوں کے اندر عاجزی و انکساری ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہے، پورے ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہے، تو اس آدمی کا ثواب کچھ اور ہوگا۔ اور ایک آدمی اسی صف کے اندر موجود ہے، پیر سے پیر ملائے ہوئے ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ رکوع سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ نماز میں نہیں ہے، اس کا دماغ اس کے کھیت اور کھلیان میں ہے، اس کا دماغ اس کے بزنس میں ہے، وہ صرف صف کے اندر کھڑا ہے، امام کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دماغ نماز میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب اور اس انسان کے ثواب میں بہت زیادہ فرق ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی ہے، دو آدمی ہیں، دونوں قرآن پڑھتے ہیں، ایک آدمی صرف اس کی ریڈنگ کر رہا ہے، قرآن پڑھتے جا رہا ہے، دوسرا آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کر رہا ہے، تدبر و تفکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے۔ دونوں کے ثواب میں بہت زیادہ انتر ہے۔ جو شخص صرف ریڈنگ کر رہا ہے، صرف پڑھا جا رہا ہے، اس کا ثواب کچھ اور ہوگا، جو آدمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کر رہا ہے، تدبر و تفکر کر رہا ہے، اس کا ثواب کچھ اور ہوگا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں دل سے ریلیٹڈ ہیں، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی دل سے نماز پڑھے گا اس کا ثواب زیادہ رہے گا، آدمی کا جسم نماز میں ہوگا اس کا دل کہیں اور ہوگا، اس کی ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اندر دو صفات ہوں۔ پہلی صفت مخموم القلب، ایسا آدمی جس کا دل پاک ہو، جس دل کے اندر ظلم نہ ہو، جس دل کے اندر خیانت نہ ہو، جس دل کے اندر حسد نہ ہو، جس دل کے اندر بغض نہ ہو۔ اور دوسری صفت صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو۔ دو صفت، دل پاک ہو اور زبان کا سچا ہو، یہ دو صفات جس بھی انسان کے اندر آ جائیں گی میرے بھائی اور دوستو، وہ انسان سب سے اچھا گردانا جائے گا، سب سے اچھا سمجھا جائے گا۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جن لوگوں کے دل پاک ہوتے ہیں اور جو زبان کے سچے ہوتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، اس کے سامنے اس کی والی، اس کے سامنے اس کی والی نہیں کرتے، ایسے آدمی کو اس دنیا کے اندر بھی اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے اچھا ہونے اور برا ہونے میں اس کے دل کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو ایسی صورت میں انسان اچھا ہے، دل صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان برا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے دل کو صحیح سالم بنائیں، اپنے دل کو نرم بنائیں، اپنے دل کو سختی سے بچائیں۔ یقین مانیے اگر ہمارا دل سخت ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دلوں کے اندر ہرگز نہیں سما سکتی۔ خطبہ کرام آپ کے سامنے لاکھ بولتے جائیں گے، سمجھاتے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کا دل نہیں پسیجے گا، آپ کے دل میں ذرہ برابر حرکت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے، اور پتھر دل اگر ہو جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ چند ایسے اسباب کو اختیار کیا جائے کہ اگر آدمی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو ایسے انسان کا دل سختی سے نرمی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اگر ہم اور آپ اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ کریں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، لوگوں اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کرو۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र के अलावा ज्यादा गुफ्तगू ना करो। फइन्न कसरतल कलाम बिगैर जिक्रिल्लाह कसरतुल लिलकुलूब, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र के अलावा जितनी भी बातें की जाती हैं, बैठ करके जो गपशप मारे जाते हैं, कहे लगाए जाते हैं, ये सारे के सारे असबाब हैं इंसान के दिल के सख्त होने के लिए। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि अगर हम अपने दिल को नर्म करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, और अगर अपनी जुबान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, तस्बीह पढ़िए, तहलील पढ़िए। इसके अलावा अज़कार हैं जो कुरान और हदीस से साबित है, आप उनको पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिल नर्म हो जाएगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि अगर आदमी जिक्र करता है तो वो जिंदा है, अगर जिक्र नहीं करता है तो मुर्दा है। अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित, कि जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की नेमतों को खाने के बाद, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद, अल्लाह की जमीन पे चलते हुए अल्लाह को याद करता है, तो ऐसा इंसान गोया कि जिंदा है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की नेमतों को खा रहा है, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह की जमीन पर चल रहा है, अल्लाह के सूरज से रोशनी हासिल कर रहा है, सब सारी चीजें अल्लाह का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अल्लाह को याद नहीं कर रहा है, नमक हरामी कर रहा है, ऐसा इंसान गोया कि मुर्दा है। और जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है मेरे भाइयों और दोस्तों, तो उस दिल से सुकून चैन छिन जाता है। आदमी के पास दिल तो होता है, दिल धड़कता है, लेकिन चैनो सुकून उसे नसीब नहीं होता। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला बयान करता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून मिलता है। जब भी कभी परेशान हो, जब भी आपको लगे कि सुकून नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, मालो मनाल की रेल पेल है, सारी चीजें अवेलेबल है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन जिस तरह सुकून मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, घबराहट है, तो इसी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों हमें और आपको चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करें। इसी तरह से दिल को नर्म करने के लिए जरूरी है कि हम और आप सारे लोग मौत को याद करें, मौत को कसरत से याद करें। अक्सरू मिन ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लोगों लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद करो। अगर हम और आप लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को याद करेंगे मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको अपनी औकात का एहसास हो जाएगा, हमें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा, हम कितने पानी के अंदर हैं हमें ये चीज मालूम हो जाएगी। लिहाजा एक मर्तबा मौत को याद करके तो देखिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों कब्रों की जियारत करो, उनको रहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ुरूहा, कि सुनो मैंने पहले तुम लोगों को कब्रों की जियारत से रोका था, लेकिन अब तुम कब्रों की जियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की जियारत करने की वजह से इंसान आखिरत को याद करता है। जब इंसान आखिरत को याद करेगा तो ऐसी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों उसका दिल नर्म हो जाएगा। जब उसे अपनी कमाईगी का एहसास होगा, अपनी बरतरी की कमी का जब उसे एहसास होगा, तो ऐसी सूरत में उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन याद आएगा, अल्लाह की जात याद आएगी, और जब अल्लाह की जात याद आएगी तो ऐसी सूरत में उसका दिल नर्म होगा। हमारा और आपका मामला क्या है? हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है, इतना सख्त हो चुका है कि मेरे भाई और दोस्तों, जब हम कब्रिस्तान जैसी हसास जगहों पर जाते हैं फिर भी हम आशुक्ता बयानियां करते रहते हैं, हम गपशप मारते रहते हैं, हम कहकहे लगा रहे होते हैं, जबकि सहाबे कराम का ये आलम था। खासतौर से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जिनके पास माल और दौलत का अंबार था, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। बयान करते हैं कि जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के पास जाया करते थे तो खूब रोते थे, खूब रोते थे, खूब रोते थे, यहाँ तक कि उनके आंखों से जो आंसू निकलता था वो आंसू दाढ़ी से होते हुए जमीन पर टपकता था, और जहां रोते थे वहां की जमीन भीग जाती थी, वहां की जमीन भीग जाती थी। रोते क्यों थे? क्योंकि उनका दिल नर्म था। हम और आप कहे क्यों लगाते हैं? हम और आप कब्रिस्तान पर पहुंचकर दुनियावी बातें किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं
क्योंकि हमारा दिल सख्त हो चुका है, हमारे दिलों के अंदर ना अल्लाह का खौफ है, ना अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह का खौफ और मोहब्बत ना होने की वजह से मेरे भाई और दोस्तों, ऐसी जगहों पर जाकर के हम कहे लगाते हैं, हम लोग आशुक्ता बयानियां करते हैं। इसी तरह से अगर हम और आप अपने दिल को नर्म करना चाहते हैं तो फराइज की अदायगी करें, उन चीजों को अदा करें जिनका अदा करना आप पर वाजिब है। अल्लाह कुरान में कहता है, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। अल्लाह बनो इस्राइल के मुताल्लिक बयान कर रहा है कि हमने उनसे जो अहद लिया था, उन्होंने उस अहद का पासो लिहाज नहीं किया तो हमने उनके दिल को सख्त कर दिया। चार चीजें ऐसी थी जिनका हद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनो इस्राइल से लिया था। पहली चीज नमाज अदा करना था, पहली चीज जो थी नमाज अदा करना, दूसरी चीज ज़कात अदा करना, तीसरी चीज था रसूलों पर ईमान लाना और रसूलों की मदद करना, चौथी चीज थी कर्ज हसना देना। लेकिन बनो इस्राइल के लोगों ने इन चारों चीजों पर अमल करने के बजाय इनके खिलाफ अमल करना शुरू कर दिया। नमाज सिर्फ 2 वक्त फर्ज थी, 2 वक्त की नमाज की अदायगी में मुजरिमाना गफलत बरतते थे। ज़कात की अदायगी की जब बात आती थी तो कंजूसी और बखीली का मुजाहिरा करते थे, और जब नबियों पर ईमान लाने की बात थी, नबियों की मदद करने की बात थी, तो मेरे भाई और दोस्तों, नबियों पर ईमान लाने के बजाय, नबियों की मदद करने के बजाय ये लोग नबियों को कत्ल किया करते थे। और बनो इस्राइल के बहुत सारे लोगों ने अंबियाए कराम को कत्ल कर दिया। और जो आखिरी वसीयत आखिरी अहद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया था कि लोगों को कर्ज हसना देना। कर्ज हसना का मतलब ये होता है कि तुम लोगों को कर्ज लेना, जितना दिए है उतना ही वापस लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। लेकिन बनो इस्राइल के लोगों ने कर्ज तो देना शुरू किया था, लेकिन कर्ज को सूद के साथ देना शुरू किया था। अंजाम ये हुआ मेरे भाई और दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहद पैमान तोड़ने की वजह से बनो इस्राइल को हिला को बर्बाद कर दिया। और आज इस दुनिया के अंदर बनो इस्राइल का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा हमें और आपको भी चाहिए, अल्लाह ने जो हमसे अहद लिया है, अल्लाह ने जिन चीजों को हम पर फर्ज किया है, हम उनको अदा करें। नमाजों की अदायगी करें, ज़कात की अदायगी करें, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो हज करें। यकीन माने अगर इन तमाम चीजों में इस्तिताअत के बावजूद काहली और सुस्ती का मुजाहिरा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पकड़ होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर भी पकड़ सकता है, आखिरत के अंदर भी पकड़ सकता है। अगर इस दुनिया के अंदर पकड़ लिया तो उससे इबरत हासिल कर लीजिए, और अगर अल्लाह इस दुनिया के अंदर नहीं पकड़ता है तो याद रखना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में जरूर पकड़ेगा। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको अपने दिल को नर्म करने की जरूरत है। जब हम अपने दिल को नर्म करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के दिलों को नर्म कर दे, हम तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलिज़िक्रुल्लाहि तआला अला जल्लतिन व अकबर।